سے بات ہے، اس معنی میں کہ اللہ ہی نہیں۔ تراویح کی اچھا جماعت دیکھیے، میں ایک منٹ ہمیشگی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو نئی ایک منٹ چیز تو رکیے، ہوئی ہے۔ نہیں رکیے، کون سی کیا نہیں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں کیا تراویح نہیں کی جماعت میں صحابہ اس پر اچھا ہولڈ ہمیشگی کریے، نہیں تھی۔ جماعت موجود تھا، اللہ کے ٹھیک ہے، رسول کے زمانے میں موجود تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ ایک منٹ رکیے، جی اب اس کی کفایت آپ جو تو بول اس رہے کو ہیں آپ کمپلیٹ حدیث کر سے دیجیے۔ ثابت کر سکتے کہ جماعت جو ہے ہمیشہ ہوئی؟ ہمیشہ ہوئی، شاہ ثابت نواز کر بھائی، سکتے۔ ہاں دیکھیں صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا، حدیث نمبر 2010، اس میں جا کے آپ دیکھیں گے تو جہاں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہے کہ ایک آدمی، کچھ لوگ ایسے اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں ہے کہ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ وَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّحْلِ، لیکن کہیں پہ کیا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی اسی حدیث میں ہے جس کے الفاظ آپ کوٹ کر رہے ہیں بدعت والا، اس میں بھی میں آتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی جماعت بنوا، جماعت ہو رہی تھی، لیکن جماعت کے ساتھ ساتھ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ لوگ اکیلے بھی اسی مسجد میں پڑھ سکتے تھے، پڑھتے تھے لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، جماعت سے نماز ہوتی تھی اور اکیلے بھی کوئی پڑھتا تھا۔ لیکن 3 دن کا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر آ گئے تو وہ جو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے ادھر ادھر، وہ سب چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک الگ کیفیت ہوگی۔ یہ نبی مصلی پہ تو ظاہر سی بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی الگ سے نماز پڑھے گا، سب نبی کے پیچھے ہو گئے۔ تو ایسے 3 دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چھوڑ دیا، پھر لوگ واپس سے اسی حالت پر آ گئے، کوئی جماعت سے پڑھ رہا، کوئی اکیلے پڑھ رہا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی ہو رہا تھا کہ لوگ کچھ الگ پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ اسکرین پر ہے جو میں نے ابھی الفاظ پڑھے تھے، وَيُصَلِّ الرَّجُلُ، اس میں کیا ہے، تھوڑا سا بڑا کریں گے، تھوڑا سا بڑا کریں اس کو، ہاں، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، کہ یصلی الرجل لنفسہ، تو آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یصلی الرجل لنفسہ، کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، وَيُصَلِّ الرجل فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ، اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پوری جماعت اس کے پیچھے ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔ تو یہ حدیث پروف ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے پہلے جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے۔ جماعت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد نہیں ہے، پہلے سے جماعت ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ سارے کہ نہیں پڑھ رہے تھے نا جماعت سے؟ ارے تو بتا رہا ہوں نا، اب سنو تو آگے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں نیا کیوں کہا اس کو؟ نیا اس لیے کیا کہ جماعت تو نہیں بنائی، جماعت تو ہو رہی تھی، آپ نے جو چیز ختم کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز ختم کی، جماعت کو نہیں ختم کیا، وہ جو اکیلے پڑھ رہے تھے نا، دیکھیے الفاظ کیا ہیں، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انی ارا، میں یہ سمجھ رہا ہوں، لو جمعت، تو میرا خیال ہے کہ میں جمع کر دوں، ہؤلاء، ان تمام لوگوں کو، علی قارئ واحد، ایک امام پر جمع کر دوں۔ تو ایک امام کے ساتھ، ایک امام ہے، امام کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے، تو آپ کس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چیز مسجد میں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور ایک الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب کو جمع کر دوں، یعنی جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں ان کو ختم کر دوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز ختم کی ہے، وہ جو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے ان کو اٹھایا، جماعت کو نہیں ختم کیا، جماعت کو برقرار رکھا، بلکہ جو اکیلے نماز پڑھ رہے تھے ان کو بھی لا کے جماعت میں شامل کر دیا۔ اس لیے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جماعت پہلے نہیں ہو رہی تھی، جماعت پہلے بھی ہو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو برقرار رکھا، جس چیز کو ختم کیا وہ کیا چیز تھی؟ وہ جو اکیلے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو بھی پابند کیا کہ تم لوگ بھی یہاں پہ شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا، اور پھر وہ ایک جماعت جو پہلے جماعت ہو رہی تھی سب اس میں شامل نہیں تھا، اب جب جماعت ہوئی تو سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ حدیث اس بات کا پروف ہے کہ پہلے بھی جماعت سے تراویح ہو رہی تھی، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ جو اکیلے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو ختم کر دیا، ان کو جماعت کے ساتھ شامل کر دیا، تو ایک نئی شکل ہوئی، ایک نئی شکل ہوئی۔ پھر اس کو بدعت کیوں کہا؟ تو دیکھیے نیا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وجود کے حساب سے نیا، اور ایک ہوتا ہے عمل کے حساب سے نیا۔ یہ جو بدعت ایک ٹرم ہے، اسلام کی ایک شریعت کی ایک ٹرم ہے، اس ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی دین کا کام جو آپ ایجاد کر رہے ہیں، یعنی وجود کے اعتبار سے آپ اس کو نئے طور پہ لا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہو جائے گا حرام و ناجائز۔ لیکن اگر کوئی چیز شریعت میں پہلے سے، محدثین نے جو تقسیم کیا، کیا انہوں نے غلط کیا تقسیم؟ پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے میرے بھائی، اس کے بعد آپ بولیے گا۔ جو اور ہم زیادہ بار لمبا بار بول رہے ہیں۔ بدعت کی تردید میں جو بار بار ہم حدیث کوٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ،
जो बिदअत की डिफिनेशन है समझिए इसमें कि जो इस दीन में ऐसी चीज ले आए मालाई समीनो, ये ऐसी इजाद करे, नया ले आए जो पहले से न था। इसका मतलब जो पहले से है लेकिन अगर उस पर अमल नहीं हो रहा, अगर कोई अमल करना शुरू कर दे तो ये बिदअत नहीं है, क्योंकि हदीस क्या सही बुखारी की, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु, जो पहले से इसमें नहीं है वो अगर कोई चीज ले आएगा तो वो चीज बिदअत है। अब मिसाल के तौर पर एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट लगेगा। अब कहीं पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कहीं पे मान लीजिए कंपनी एरिया में कोई मस्जिद है, वहां पे लोग 4 वक्त की नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं, फजर की नमाज नहीं होती। मुंबई में भी एक जगह है जहां फजर की नमाज नहीं होती है, 4 वक्त की नमाज होती है। अब मान लीजिए ऐसे एरिया में लोग आबाद हो जाएं, आबाद होने के बाद वहां फजर की नमाज भी चालू हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, यार ये चीज नई शुरुआत होगी। यकीनन हम उस मस्जिद में जाएंगे या उस जगह पे जाएंगे जहां फजर की नमाज भी होने लगी है, तो हम क्या कहेंगे, एक नई चीज यहाँ शुरू होगी और नई चीज बहुत अच्छी है। फजर की नमाज पहले जमात से यहाँ नहीं होती थी, फजर की नमाज होती नहीं थी, 4 वक्त पढ़ के लोग घर चलाते थे, लेकिन अब यहाँ लोग आबाद हो गए, अब यहाँ फजर की नमाज भी होने लगी, तो ये एक नई चीज है और अच्छी चीज है। ये बिदअत नहीं है, क्यों? क्योंकि फजर की नमाज का सबूत है, उसकी दलील मौजूद है। वहां किसी वजह से लोग नहीं पढ़ रहे थे, अब वो वहां पे आबाद हो गए, एक माने था, माने खत्म हो गया, अब आबाद हो गए, पढ़ने लगे, तो नई चीज और अच्छी चीज है, लेकिन ये बिदअत नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से शरीयत में मौजूद है। माली तो मिनहो नहीं है, मिनहो है, मिना शरिया। ऐसी जो तरावी की नमाज है ना, तरावी की नमाज जो है जमात से जो उमर रजी अल्लाह तआला ने करवाई, और जमात तो हो रही थी, जमात में शामिल करवा दिया, ये जो शक्ल है ये नई नहीं है, ये अमल के हिसाब से नया है। बाकी इसकी जो है मशरूइयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो चुकी है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन जमात के साथ तरावी पढ़ा चुके हैं, ऐसी जमात के साथ जिसमें कोई और से अलग से कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला रोक दिया, एक माने था वो कहीं ये चीज वाजिब ना हो जाए। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या सोच रहे हैं कि अब तो कोई नई चीज नहीं आ सकती, क्योंकि दिन तो लॉक हो चुका है, अब उसमें इजाफा नहीं हो सकता, इसलिए अब हम उसी शक्ल को यहाँ पे ला सकते हैं जो अल्लाह के नबी ने किया था। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका साबित था, लेकिन यहाँ एक माने था, वो खत्म हो गया, तो आपने उस पर अमल किया। तो ये कोई चीज दिन में बना के नहीं अमल किया, पहले से बना हुआ था, अल्लाह के नबी ने उसकी शरीयत साजी की थी, उसको लाके सिर्फ अमल किया। तो ये अमल के हिसाब से, अमल के एतबार से नया है, वजूद के एतबार से नया नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी, फजर की जमात जहां नहीं हो रही थी वहां होने लगी, तो वो अमल के हिसाब से नया है, वजूद के हिसाब से नया नहीं। तो इस्लामिक टर्म में जब बिदअत कहते हैं तो उस चीज को जो वजूद के हिसाब से भी नया और अमल के हिसाब से भी नया, लेकिन जो अल्लाह के नबी ने बताया है और किसी वजह से अमल नहीं हो रहा, उसको अगर हम अमल करवा रहे हैं तो वो तो इहयाए सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा करना है, सुन्नत पे अमल करना है, वो बिदअत नहीं है, वो सुन्नत है। ठीक है। और बल्कि मैं एक आखिरी लाइन बोलता हूं कि उमर रजी अल्लाह तआला का ये कहना, यानी कि ये तरावी को अल्लाह के नबी के तरीके पर उसको राइज करना, इसमें एक ऐलान है, एक तंबीह है, एक तालीम है और एक मैसेज है कि दीन में बिदअत ईजाद करने की गुंजाइश नहीं है, आप नई चीज नहीं ला सकते। क्योंकि अल्लाह उमर रजी अल्लाह तआला ने जमात करवाई तो ये सोच के कि अब कोई नई चीज नहीं आ सकती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद करवा दी कि कोई नई चीज ना आ जाए, मतलब एक और हुक्म ना आ जाए कि वाजिब हो जाए। लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला का अकीदा ये कि अब कोई नई चीज नहीं आ सकती है, इसलिए इसको हम जमात से पढ़ेंगे। तो उनका जमात से पढ़ना तो ये ऐलान है कि इस्लाम में कोई नई चीज नहीं आ सकती। जो हदीस इस बात की दलील है कि नई चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, हैरत की बात है कि उसी को पढ़ के आप कहते हैं कि बिदअत ईजाद करो। तो ये जो कुछ है ना, नेअमल बिदअत हाज़िही नेअमतिल बिदअत हाज़िही, ये अमल के हिसाब से नया कहा गया, वजूद के हिसाब से नया नहीं कहा गया। ठीक है जी, अब आप बोलिए क्या बोलिए। जो आपने मिसाल दी ना शेख, समझने वालों के लिए बहुत अच्छी मिसाल, वो फजर वाली मिसाल, काश के ओपन माइंड से पूछ रहा हूँ, मुहद्दिसीन ने जो तकसीम जारी की है वो गलत की है क्या? क्या चीज? अरे भाई इतना देर से जो तकसीम, अरे भाई सुनो ना यार, मुहद्दिसीन ने जो तकसीम जारी की है वो गलत की है क्या? अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, अरे भाई तुम ज्यादा समझने वाले हो हदीस को या मुहद्दिसीन समझने वाले हैं? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। मुहद्दिसीन समझने वाले ज्यादा या आप हैं? आप कल के पैदा हुए हो। जैसे आप सवाल कर रहे थे मैं भी सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। आप ही के सवाल का जवाब, आप ही के सवाल का आप जवाब हदीस मत सुनाइए, मुहद्दिस का कॉल पेश करिए। आप ज्यादा हदीस को नहीं समझते, आपकी अकल नाकिस है, आपकी अकल नाकिस है, आप सही नहीं है हमारे नजदीक, आप सही नहीं है हमारे नहीं है। हदीस आपके नजदीक दलील नहीं है। देखिए भाई, एक बात में हदीस नहीं आप हमारे नजदीक दलील नहीं है। आप मुहद्दिस का कॉल पेश करिए, आप अपने अकल के मुताबिक मत कहिए।
मुहद्दिस के मुताबिक कहिए। भाई आप अपनी अकल के मुताबिक बताइए, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये सही कहा कि आप गलत अपनी कहा? अकल के मुताबिक मत करिए, मैं मुहद्दिस को कॉल पेश करूंगा, मैं आप तो कुछ मुहद्दिस कह को नहीं कॉल रहा हूँ, पेश मैं करिए। आपसे सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये सही कहा कि गलत कहा अल्लाह के नबी ने? अरे भाई आपकी अकल नाकिस है, आप मोदी से कॉल पेश सही कहा कि करिए। गलत कहा? अभी तो मैं भाई आपकी पेशी अकल कर पे रहा हूँ, कोई मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी ने फरमाया अकल का कुल्लु जवाब दे रहा है। बिदअतिन ज़लाला, ये सही कहा अल्लाह के नबी ने कि गलत कहा है? तो मुहद्दिसीन ने गलत कहा, ये कह दीजिए आप। मुहद्दिस ने गलत किया है क्या? ये मुहद्दिसीन कह को तो दीजिए आप हवाला ही नहीं दिए, अभी तो मुहद्दिसीन का हवाला आपका आया ही मुल्ला नहीं अली है। कारी, सुनो हवाला सुनो, तो मांगो ना, तो भाई मांगो ना, मांगो, देखो सुनो, आप सुनते जाओ। कुल्लु एक मिनट बिदअतिन रुको, आपको ज़लाला, जवाब ये सही है कि गलत? ठीक है। सुनो, मुल्ला अली कारी इमाम शाफई लिख रहे हैं, ठीक है, इमाम शाफई लिख रहे हैं बिदअत की तकसीम, मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं, अल्लामा इस्माइल हक्की लिख रहे हैं, इमाम जुरजानी लिख रहे हैं। बताओ इन लोगों ने गलत किया क्या तकसीम? क्या आप इनसे ज्यादा इल्म वाले हैं? क्या इन लोगों ने कहा कि दीन में बिदअत इजाद करना जायज है? ऐसा कहा इन्होंने? इन्होंने दीन में बिदअत बिदअत हसना इजाद करना कहा, जायज है? तकसीम को माना है, आप नहीं मानते। क्या आप इनसे ज्यादा इल्म रखते हैं? अरे भाई, जो हदीस ज्यादा इन्होंने समझते बिदअत हैं आप की इनसे? तस्लीम की है, तो आप उन्होंने ये इनसे कहा ज्यादा कि हदीस दीन में समझते बिदअत हैं? अच्छी होती है, दीन में बिदअत अच्छी होती है, ये कहा इन्होंने। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा उन्होंने कहा है, दीन में हवाला के बिदअत साथ अच्छी होती बोलूंगा। है। ठीक है, जब आप हवाले लेकर के अरे आइएगा तब भैया, बात करेंगे। आप अरे हवाला टाइम दे रहा हूँ, लगाना तुम नहीं, सुन ही नहीं रहे हो यार। आप हवाला लेकर के आइएगा जहां इन्होंने ये कहा होगा कि दीन में बिदअत अच्छी चीज अरे है, तब दे आप रहा हूँ हवाला दे रहा हूँ, हमारे फिर लिए नाकी अल्लाह के शकल काहे रसूल ला रहे हो बीच सल्लल्लाहु में अलैहि यार? वसल्लम की दलील काफी है। अल्लाह के सुनो नबी सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम, फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, अरे हर भैया बिदअत तुम गुमराही है। अनकस हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील काफी है। उम्मत ने मोहद्दिस हमेशा बिदअत को बिदअत ही समझा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बिदअत को बिदअत समझा, उन्होंने कभी भी अच्छे और बुरे की तकसीम नहीं की। बाकी बिदअत के मौजू पर ना हमारी स्ट्रीम हो चुकी है, उसमें जाकर के आप इसका तफसीली जवाब देख सकते हैं। सही बारकल्लाहु बात है। भाई इमाम मालिक ने नहीं, ये मुहद्दिसीन का हवाला पेश कर रहे हैं, तो इमाम मालिक ने भी तो कहा है कि जिसने ये तकसीम किया फ़क़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ख़ाना रिसालता, जिसने बिदअत किया, तो इमाम मालिक ने तो इसका इनकार किया। ये मुहद्दिस नहीं है आपके नजदीक? अगर आप आए मुहद्दिसीन का हवाला देने के लिए, तो इमाम मालिक आपके नजदीक मुहद्दिसीन में से नहीं है? आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन की अकल सही है, हमारी अकल मुहद्दिसीन का ये नाक़िस हवाला है, देते हैं कि मुहद्दिसीन की अकल मुकम्मल है, तो आप इमाम मालिक को क्या बोलते हो? नाक़िसुल अक्ल बोलते हो कि कामिलुल अक्ल बोलते हो? हवाला दीजिए, हवाला हवाला लाइए, तो वो लाइए, अखबार पेश करिए इनको। लाइए जितने अखबार को लाइए स्क्रीन पे डालिए, जी स्क्रीन पे इनको डालिए, और तुम बताओ अरे लाइए, आप आज बाद में करिए, आज आप फंस गए हैं। हवाले एक दो हवाले थोड़ी हैं, एक दो हवाले थोड़ी हैं। जिसने तकसीम किया उसने जो है बिदात का काम किया, उसने गलत काम किया। जिसने बिदात का कायल हुआ, उसने समझो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कहा कि रिसालत में खयानत किया। एक दो कौल थोड़ी है, इस पे हम पूरी स्ट्रीम कर चुके हैं। अब यहाँ एक एक लफ्ज का हवाला नहीं हमको याद है, बैठ के सब हवाले आपको मिलेंगे। आप मुहद्दिसीन का हवाला पेश करते हैं, मुल्ला अली कारी यहाँ बाद का क्यों, पहले का देख लो। मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन का मिल जाएगा, सहाबा का मिल जाएगा। यहाँ आप मुहद्दिसीन का लाके पेश कर रहे हो बाद के, मुताखिर उलमा के, वो भी उलमा अहनाफ के। आपको सहाबा के हवाले मिल जाएंगे, ताबईन के हवाले और अइम्मा के हवाले मिल जाएंगे, सब मिलेंगे, सब मौजूद है। अरे भाई एक बात मैं पेश कर दूं, एक बात। ये भाई साहब जो अकल की बात करते हैं ना, लास्ट बात मैं कहता हूँ कि यानी मतलब ये है कि हदीस शेख सरकार ने पढ़ दिया। अब इनका ये सवाल है ना कि ये मुल्ला अली कारी ने बेहतर समझा है कि आप बेहतर समझ रहे हो। हाँ, यानी ये जो है तकाबुल कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं मुल्ला अली कारी से और दो तीन लोगों से, और फिर हमारा। हम कहते हैं कि अगर मसला आ गया समझने का, यानी नस हमारे सामने है, दलील है, कुरान की आयत है, हदीस है, समझने की बात है, तो इसमें सबसे पहला जो मेयार है वो सहाबा किराम का फहम है। अगर आपको ये तय करना है कि कौन सही समझ रहा है, कौन गलत समझ रहा है, तो सबसे पहले हमें सहाबा को देखेंगे कि सहाबा किराम ने कैसा समझा है, और सहाबा किराम के फहम को, उनकी समझ को मेयार करार दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कुरान की जो आयत है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदू, ये बहुत ही वाज़ेह चीज है। अब हम जब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में देखते हैं, तो वो फरमाते हैं, इमाम इब्ने जो है बत्ता अल-इबाना अल-कुबरा हदीस नंबर 205 में फरमाते हैं कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहा अन्नासु हसना, कि हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है, गरचे लोग उसे अच्छा ही क्यों न समझे। तो अब बताइए, सहाबे कराम का फहम जो हमको मिल रहा है कि हर बिदअत गुमराही है, गरचे कोई अच्छा समझे, तो अब आप कितने लोगों को, बात के लोगों को ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहाबे कराम बेहतर, मैं ये सवाल करूंगा कि सहाबा कराम ने बेहतर समझा या फिर मुल्ला अली कारी साहब ने बेहतर समझा?
تو جب صحابہ کرام کا فہم موجود ہے, ان کی وضاحت موجود ہے, تو اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسئلہ نص کا ہے تو نص موجود ہے, مسئلہ فہم کا تو صحابہ کرام کا فہم موجود ہے, اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور شیخ مسئلہ اگر سلف کے فہم کا ہے تو سلف کے فہم کو بھی سلف سمجھتے ہیں نا. جیسے سلف میں ٹھیک ہے, سلف میں بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا لفظ استعمال کیا, لیکن اس میں بدعت حسنہ جب سلف کے ہاں کہیں پر بدعت حسنہ کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اما ما وقع فی کلام السلف من استحسان بعض البدع, کہ سلف کے کلام میں کہیں پر جو بعض بدعتوں کے بارے میں بدعت حسنہ کا لفظ مل جاتا ہے کہ وہ استحسان کرتے ہیں بعض بدعتوں کا, فانما ذلك فی البدع اللغویہ لا الشرعیہ, تو اس سے ان کی مراد بدع لغویہ ہوتی ہے کہ لغوی اعتبار سے ایک چیز بدعت ہے نہیں ہے, نہ کہ بدعت شرعیہ ہوتی ہے. فمن ذلك قول عمر لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة هذه, تو اسی میں سے حضرت عمر کا یہ قول بھی ہے. تو بھائی سلف کے قول کو بھی سلف ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ ابن رجب حنبلی کا حوالہ ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بعض سلف کے کلام میں بدعت کا لفظ مل جاتا ہے بدعت حسنہ کا, یہ اصل میں بدعت لغویہ مراد ہے, بدعت شرعیہ نہیں مراد ہے. اس لیے ان بھائی سے میں نے کہا کہ جو سلف میں بدعت جنہوں نے کہا ہے بدعت حسنہ, کیا وہ شرعی بدعت کے معاملہ میں کہا ہے تو نہیں. یہ حافظ ابن رجب حنبلی کا حوالہ ہے جامع العلوم والحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 783. تو بھائی سلف کو بھی سلف بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. امید کرتا ہوں کہ ان کو جواب ملا ہوگا. اور جیسے کہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ بہت لمبے ڈسکشن آلریڈی کر چکے ہیں, پوری اسٹریم کر چکے ہیں, تو میں یہاں آلریڈی بہت وقت دے دیا گیا شاہنواز بھائی. لیکن اور اگر آپ اسٹڈی کرو وہ اسٹریمز کو اور کوئی ایک اچھا سینسیبل سوال لے کر آؤ تو ہم انشاءاللہ پھر ایک بار بھائی ہماری جو عید میلاد پر جتنی اسٹریم ہوئی ہے جا کر کے اس کو سنیں آپ. اس پہ ایک سوال نہیں آتے. جب آپ بدعت کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں نا تو پھر آپ یہ ثابت کیسے کریں گے کون سی بدعت حسنہ ہے کون سی صحیح ہے؟ ہم 10 چیزیں آپ کے سامنے ثابت کر دیں گے لا کر کے, اور جو ہے نا وہ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ بدعت صحیح ہے حسنہ نہیں ہے. تو اس پہ تو بہت باتیں ہماری ہو چکی ہیں. آج کا ہمارا یہ موضوع تھا بھی نہیں, اتنا آپ کو انٹرٹین کر دی میرے خیال سے کافی. جزاکم اللہ خیر. i+ TV اختلاف کا حال تمام علماء کرام کا. آپ لوگوں کو بتاتے چلوں, میں اس شخص سے میں خود بھی بات کر چکا ہوں لگ بھگ 2 سال پہلے. یہ شخص اصل میں ہے دیوبندی, اور یہ مجھ سے بات کر چکا ہے تراویح کے مسئلے کے اوپر کہ آپ لوگ یہ ثابت کرو کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ 11 رکعت تراویح کے قائل تھے. اور میں نے اس کے منہ پر مار دیا تھا حوالے کے ساتھ, باقاعدہ سند کے ساتھ میں نے ثابت کیا تھا کہ دیکھیں امام مالک کے شاگردوں سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ 11 رکعت تراویح کو اختیار کیے ہے. یہ بات کہاں لکھی؟ میں نے اس کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے عبدالحق الاندلسی کی کتاب رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر. وہ نقل کرتے ہیں امام مالک کے شاگرد وکالہ ابن قاسم اس طرح کہتے ہیں بالجزم کہتے ہیں, ان کے شاگردوں سے یہ بات نقل کرتے ہیں. اور خود عبدالحق الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں سند کو کتاب کے مصنف کے نام تک محدود کیا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عبدالحق الاندلسی رحمۃ اللہ جو ہے وہ امام مالک کے شاگردوں سے امام مالک کا جو ہے عمل ذکر کر رہے, تو اس وقت اس کا منہ بند ہو گیا تھا. یہی شاہنواز ہے جو مجھ سے ایک بار بحث کر چکا ہے. یہ دیوبندی ہے اصل میں, یہ یہاں پہ بریلیوں کا ڈیفینڈ کر رہا ہے. اور کیونکہ یہ بات تو اب عام لوگوں کو بھی معلوم ہو چکی ہے, دیوبندی اور بریلوی جو اصل میں اندر سے ایک ہی ہے. اب یہ بات مفتی تقی عثمانی کے جو حالیہ بیان ہے اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے. اس میں زیادہ کچھ فرق نہیں, 19-20 کا ہی فرق ہے تھوڑا بہت, باقی اندر سے دونوں ایک ہی ہے. اور یہاں پہ یہ شاہنواز جو ہے یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلویوں کا آ کے ڈیفینڈ کر رہا ہے.